जय अंबे। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे लास्ट लेक्चर में आपणे पारिमाणिक विश्लेषण विषे अभ्यास कर्यो, बराबर छे। अने ए पारिमाणिक विश्लेषण अने तेना उपयोगोमां फर्स्ट उपयोग हतो के बे जुदी जुदी एकम पद्धतिना कोई भौतिक राशिना एकमों वच्चेनो संख्यात्मक संबंध मेळववो। तो एना विषे डिटेलमां समज्या, बराबर छे। हवे बीजो उपयोग छे भौतिक राशि ने सांकळता समीकरणनी यथार्थता चकासवी। ए आजे भणीशुं। पारिमाणिक विश्लेषणनो बीजो उपयोग छे भौतिक राशि ने सांकळता समीकरणनी यथार्थता चकासवी। हवे ध्यान आपजो मित्रों, आ छे पारिमाणिक विश्लेषणनो बीजो उपयोग। पारिमाणिक विश्लेषणनो मतलब शुं थशे? तो पारिमाणिक सूत्रनो उपयोग करी जो भौतिक विज्ञानना अमुक प्रश्नोनो हल करी शकाय, उकेल लावी शकाय, तो तेने पारिमाणिक विश्लेषण कहेवामां आवे छे, जे आपणे अगाऊ भणी गया, बराबर छे। हवे आ बीजो उपयोग भणता पहेला एक नोट्स याद राखजो। नोट्स याद रखो। एमा नोट्स है नंबर 1, समान परिमाण वाली भौतिक राशिना ज सरवाळा बादबाकी थई सके छे। समान परिमाणवाળી भौतिक राशिना ज सरवाळा बादबाकी थई सके छे। जे नियमने परिमाणनी सुसंगततानो नियम कहे छे। परिमाणनी सुसंगततानो नियम कहे छे। अने आ नियमनो उपयोग करीने आपणे कोई पण समीकरणनी यथार्थता इजीली चकासी सकीए, बराबर छे। हवे समान परिमाणवाળી भौतिक राशिना सरवाळा बादबाकी थई सके छे। एनो मतलब शुं थशे के मानी लो के मारी पासे बे भौतिक राशि छे ए अने बी, बराबर छे। एनो मारे सरवाळो करवो छे, तो त्यारे ज पॉसिबल बनशे ज्यारे एनुं परिमाण अने बीनुं परिमाण समान हशे। आइडिया आवे छे? जो एनो एकम मीटर होय तो कम्पलसरी बीनो एकम पण मीटर ज होवो जोईए, तो ज ते भौतिक राशिना सरवाळा थई सके, बराबर छे। एवी ज रीते मारे बे भौतिक राशि ए अने बी नी बादबाकी करवी छे, तो बादबाकी पण त्यारे ज पॉसिबल बनशे ज्यारे ए नुं परिमाण अने बी नुं परिमाण समान होय। आइडिया आवे छे? तो आ त्यारे ज पॉसिबल बने ज्यारे ए नुं परिमाण बराबर बी नुं परिमाण होय। क्लियर छे? जो ए नो एकम मीटर होय तो कम्पलसरी बी नो एकम पण मीटर ज होवो जोईए। जो ए नो एकम मीटर होय अने बी नो एकम सेकंड होय तो तेवी भौतिक राशिना सरवाळा बादबाकी थई सके नहीं। क्लियर छे? ओके। त्यार पछी ध्यान आपजो। बीजू छे बीजी नोट्स, असमान परिमाणवाળી भौतिक राशिना गुणाकार भागाकार थई सके। गुणाकार भागाकार थई सके। असमान परिमाणवाળી भौतिक राशिना सरवाळा बादबाकी थई सके नहीं। सरवाळा बादबाकी जो करवा होय तो बंने भौतिक राशिना परिमाण केवा होवा जोईए? समान होवा जोईए, बराबर छे। पण असमान परिमाणवाળી भौतिक राशि होय तो तेना गुणाकार भागाकार थई सके, सरवाळा बादबाकी थई सके नहीं। मानी लो के मारी पासे बे भौतिक राशि छे ए अने बी, बंनेना परिमाण असमान छे, तो एनो शुं थई सके? गुणाकार। ए क्रॉस बी बराबर सी, ए भाग्या बी बराबर सी, ज्यां ए नुं परिमाण डज नॉट इक्वल टू बी नुं परिमाण। अहींया ए अने बी बंनेना एकम समान नथी। क्लियर छे? कोई प्रॉब्लम? ओके। त्यार पछी त्रीजी नोट्स याद राखजो। त्रीजो मुद्दो कि घात ने कोई
પરિમાણ હોતા નથી, ઘાતને કોઈ પરિમાણ હોતા નથી. માની લેમ કે મારી પાસે એક ઇક્વેશન છે p બરાબર p0 e રેસ ટુ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. બરાબર છે. મારી પાસે એક ઇક્વેશન છે p બરાબર p0 ઇન્ટુ e રેસ ટુ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. તો ઘાતને કોઈ પરિમાણ હોતા નથી, તો અહીંયા આલ્ફા ટી સ્ક્વેર એક ઘાત છે, તો પરિમાણ નથી, માટે આલ્ફા ટી સ્ક્વેર બરાબર શું લખી શકાય? 1 લખી શકાય. ક્લિયર છે? કોઈ પ્રોબ્લેમ? આવડશે? આ નોટ્સ અને એક બીજી અગત્યની વાત યાદ રાખજો કે જો મારે ભૌતિક રાશિને સાંકળતા સમીકરણની યથાર્થતા ચકાસવી હોય તો સમીકરણની બંને બાજુએ આવેલા, ધ્યાન આપજો, જો મારે ભૌતિક રાશિને સાંકળતા સમીકરણની યથાર્થતા ચકાસવી હોય તો સમીકરણની બંને બાજુએ આવેલા બધા જ પદોના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન હોવા જોઈએ. જો પારિમાણિક સૂત્રો સમાન હોય તો જ સમીકરણ સાચું છે એમ કહેવાય. બરાબર છે. અને જો પારિમાણિક સૂત્રો સમાન ન હોય, અસમાન હોય, તો સમીકરણ સાચું નથી, એટલે કે ખોટું છે. બરાબર છે. ધ્યાન આપજો, જો મારે યથાર્થતા ચકાસવી હોય પારિમાણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને, તો જો સમીકરણની બંને બાજુ આવેલા બધા જ પદોના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન હોય તો સમીકરણ યથાર્થ છે, સાચું છે, અથવા તો યથાર્થ છે એમ કહી શકાય. બરાબર છે. અને જો બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો અસમાન હોય તો સમીકરણ સાચું નથી, એટલે કે યથાર્થ નથી અથવા તો ખોટું છે. ક્લિયર છે? એક્ઝામ્પલથી બતાવીશ તો વધારે આઈડિયા આવશે. મારી પાસે એક ઇક્વેશન છે જે તમે ચેપ્ટર નંબર 3માં ભણી ગયા હશે. અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ x બરાબર x0 પ્લસ v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. બરાબર છે. x બરાબર x0 પ્લસ v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર, જ્યાં x એ પદાર્થે કાપેલું અંતર અથવા તો સ્થાનાંતર છે, x0 એ પ્રારંભિક સ્થાન, પદાર્થનું પ્રારંભિક સ્થાન, v0 એ પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ, t એ સમય, પદાર્થને અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય, એ ઉદ્ભવતો પ્રવેગ. બરાબર છે. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, આ સેન્ટેન્સ ધ્યાનથી સમજજો. જો સમીકરણ સાચું હશે તો સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો કેવા થવા જોઈએ? સમાન થવા જોઈએ. બરાબર છે. જો બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન તો સમીકરણ ભૌતિક વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે, સાચું છે એમ કહેવાય. અને જો અસમાન તો ખોટું છે. બરાબર છે. તો એના માટે આપણે પહેલાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું પારિમાણિક સૂત્ર જોઈ લઈએ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે મારી પાસે સ્થાનાંતર x. બરાબર છે. જો પારિમાણિક સૂત્ર લખવું હોય તો ચોરસ કૌંસમાં x આવી રીતે લખી શકાય. સ્થાનાંતર એટલે કે અંતરનો એકમ આવશે મીટર. બરાબર છે. એકમ આવશે મીટર, માટે તેનું પારિમાણિક સૂત્ર બનશે m0 l1 t0. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? કોઈ પ્રોબ્લેમ? ઓકે. ત્યાર પછી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં માત્ર ને માત્ર એક જ પદ છે. ત્યાર પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈએ તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે પહેલું પદ છે x0. તો x0નું પારિમાણિક સૂત્ર, x0 એટલે કે સ્થાન, અંતરનો એકમ આવશે મીટર,
માટે તેનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0L1T0. ક્લિયર છે? બીજું પદ છે V0T. V0 એટલે કે પ્રારંભિક વેગ, એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, અને ટી એટલે કે સમય, જેનો એકમ આવશે સેકન્ડ. તો V0 પ્રારંભિક વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0L1T-1, બરાબર છે. અને સમયનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0L0T1. અહીંયા સુધી ક્લિયર? આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો થશે m0 + 0 તો m0 રહેશે, L1 + 0 તો L1, T-1 + 1 તો -1 + 1 0 થઈ જશે. તો m0L1T0. ક્લિયર? ત્રીજું પદ છે 1/2 AT² નું પારિમાણિક સૂત્ર 1/2 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. એ પ્રવેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર માટે મીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ રેઝ ટુ -2 પણ લખી શકાય. બરાબર છે? જો પારિમાણિક સૂત્ર લખવું હોય તો પ્રવેગનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0L1T-2. સમયનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0L0T1 T² માટે હોલ સ્ક્વેર. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? આ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે m0L1T-2. આ m0L01 × 2 T2 થઈ જશે. હવે આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો થશે તો 0 + 0 m0, 1 + 0 L1, -2 + 2 0. બરાબર છે? તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, જમણી બાજુના જે ત્રણેય પદો છે એ ત્રણેય પદોના પારિમાણિક સૂત્ર જોઈશું. તો પહેલા પદનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m0L1T0. બીજા પદનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m0L1T0. ત્રીજા પદનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m0L1T0. એનો મતલબ કે ત્રણેય પારિમાણિક સૂત્રો, ત્રણેય પદોના પારિમાણિક સૂત્રો કેવા છે? સમાન છે. બરાબર છે? પહેલી નોટ્સ વાંચો કે સમાન પરિમાણવાળી જ ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે છે. તો જો પરિમાણ સમાન હશે તો તે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો આપણે કરી શકીએ. બરાબર છે? હવે આ ધ્યાન આપજો કે જો સમીકરણ સાચું હોય તો સમીકરણની બંને બાજુએ આવેલા પદોના પારિમાણિક સૂત્રો કેવા હોવા જોઈએ? સમાન હોવા જોઈએ. કે જો સમીકરણની બંને બાજુએ આવેલા બધા જ પદોના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન હોય તો સમીકરણ સાચું છે એમ કહેવાય. તો ધ્યાન આપજો, સમીકરણની બંને બાજુએ બોલો આનું પારિમાણિક સૂત્ર છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું m0L1T0. આનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m0L1T0. આનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m0L1T0. આનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m0L1T0. એનો મતલબ કે સમીકરણની બંને બાજુએ આવેલા બધા જ પદોના પારિમાણિક સૂત્રો કેવા છે? સમાન છે. એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે. જો સમાન હોય તો આ સમીકરણની બંને બાજુએ આવેલા બધા જ પદોના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન છે. અને જો સમાન હોય માટે આ સમીકરણ ભૌતિક વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સાચું છે અથવા તો યથાર્થ છે એમ કહી શકાય. ક્લિયર છે? કોઈ પ્રોબ્લેમ? તો પારિમાણિક સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને ફિઝિક્સનું સમીકરણ સાચું છે કે ખોટું છે એ ચકાસી શકાય. જે છે આપણો પારિમાણિક વિશ્લેષણનો બીજો ઉપયોગ, કે ભૌતિક રાશિને સાંકળતા સમીકરણની યથાર્થતા ચકાસી શકાય છે. ક્લિયર છે? ઓકે, ધ્યાન આપજો મિત્રો. એક્ઝામ્પલ નંબર 15. રકમ છે
આપેલ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે કે નહીં તે ચકાસો. આપેલ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે કે નહીં તે ચકાસો. સમીકરણ આપેલું છે 1/2 mv² બરાબર mgh બરાબર છે, જ્યાં m એ પદાર્થનું દળ, v એ વેગ, g એ ગુરુત્વ પ્રવેગ અને h એ ઊંચાઈ છે. બરાબર છે. m એ દળ, v એ વેગ, g એ ગુરુત્વ પ્રવેગ અને h એ ઊંચાઈ છે. ધ્યાન આપજો મિત્રો, આ સમીકરણ સાચું છે કે ખોટું તે ચકાસવાનું છે. હવે ક્યારે ખબર પડશે કે જ્યારે સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો કેવા થવા જોઈએ? સમાન. જો પારિમાણિક સૂત્રો સમાન તો આપેલ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે, અને જો અસમાન તો સાચું નથી. બરાબર છે. તો ચેક કરીએ પહેલાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મારી પાસે છે LHS 1/2 mv². 1/2 mv². તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, m એટલે કે દળ, દળનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ, માટે તેનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L0 T0. ક્લિયર છે. v એટલે કે વેગ, વેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, માટે તેનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T-1. હવે પારિમાણિક સૂત્રો લખતા આવડવું જોઈએ. v² છે, માટે વેગના પારિમાણિક સૂત્રનો હોલ સ્ક્વેર થશે. અહીંયા સુધી ક્લિયર? ઓકે. આગળ ધ્યાન આપજો. તો m1 L0 T0 એઝ ઇટ ઇઝ, આ બધાને ઘાત આપી દઈએ તો 0 × 2 0 થઈ જશે, 1 × 2 2 થશે, -1 × 2 -2 થશે. અહીંયા સુધી ક્લિયર? આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો તો m1 + 0 m1, 0 + 2 2, 0 - 2 તો -2, તો m1 L2 T-2. ક્લિયર છે. આને કહી દઉં 1 LHS. બરાબર છે. એવી જ રીતે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શોધી નાખીએ તો RHS બરાબર mgh. ક્લિયર? m એ દળ, એકમ આવશે કિલોગ્રામ, માટે પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L0 T0. ક્લિયર છે. g એ ગુરુત્વ પ્રવેગ, તો પ્રવેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, તો પ્રવેગનો પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T-2. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, મીટર એટલે કે L1, પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે કે T-2. બરાબર છે. h એટલે કે ઊંચાઈ, ઊંચાઈનો એકમ આવશે મીટર, ઊંચાઈ એટલે કે એક પ્રકારનું અંતર, જેનો એકમ આવશે મીટર, માટે પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T0. ક્લિયર છે. હવે આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો થશે તો m1 + 0 + 0 m1, L0 + 1 + 1 તો L2, T0 -2 + 0 તો T-2. આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 2. હવે ધ્યાન આપજો છોકરાઓ, 1 અને 2 પરથી 1 = 2 છે, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2. એનો મતલબ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર મારી પાસે છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. બરાબર છે. એનો મતલબ કે સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો કેવા મળે છે? સમાન મળે છે. સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન છે, અને પારિમાણિક સૂત્રો સમાન છે, માટે સમીકરણ
પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે અથવા તો સાચું છે એમ કહી શકાય. ક્લિયર છે? તો આવડશે. જો સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન તો સમીકરણ સાચું, નહીં તો ખોટું. ક્લિયર છે? ઓકે. ત્યાર પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 16 ધ્યાન આપજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 16 રકમ છે ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ જૂલ છે. જૂલ બરાબર, હવે તમને આઈડિયા આવવી જોઈએ, જૂલ બરાબર કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. અને તે જ રીતે વેગ માટે એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અને તે જ રીતે વેગ માટે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને પ્રવેગ માટે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. તો નીચે આપેલ સૂત્રો પૈકી કયા સૂત્રો સાચા છે અને કયા સૂત્રો ખોટા છે તે ચકાસો. તો નીચે આપેલ વેગ માટે વેગને v વડે દર્શાવીશું, પ્રવેગ માટે પ્રવેગને a વડે દર્શાવીશું. તો નીચે આપેલ સૂત્રો પૈકી કયા સૂત્રો ગતિ ઉર્જા માટે સાચા છે કે ખોટા છે તે ચકાસો. બીજી એક વસ્તુ આપેલી છે કે m એ પદાર્થનું દળ છે. દળ છે માટે તેનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ. ક્લિયર છે? ઓકે. ઇક્વેશન આપેલા છે. એમાં પહેલું ઇક્વેશન છે k બરાબર m સ્ક્વેર v ક્યુબ. k બરાબર m સ્ક્વેર v ક્યુબ. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો કે જો આ ઇક્વેશન સાચું છે કે ખોટું છે તો એના માટે આપણે ચેક કરીશું ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું પારિમાણિક સૂત્રો. જો બંને સમાન તો સાચું અને જો અસમાન તો ખોટું. તો ચેક કરીએ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે મારી પાસે ગતિ ઉર્જા. ગતિ ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે કે ચોરસ કૌંસમાં k વડે દર્શાવીશ. બરાબર છે? તો k બરાબર ગતિ ઉર્જાનો એકમ છે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. જો એકમ ખબર હોય તો એના પરથી પારિમાણિક સૂત્રો લખતા આવડવું જોઈએ. કિલોગ્રામ એટલે કે m1, મીટર સ્ક્વેર એટલે કે L2, સેકન્ડ રેસ ટુ -2 એટલે કે t રેસ ટુ -2. તો ગતિ ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L2 t -2, જેને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. બરાબર છે? ઇક્વેશન નંબર 1. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોઈએ તો RHS બરાબર મારી પાસે છે m સ્ક્વેર v ક્યુબ. જ્યાં m એ દળનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ માટે પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L0 t0. m સ્ક્વેર માટે હોલ સ્ક્વેર. બરાબર છે? v ક્યુબ તો vનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે v એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો m0 L1 t-1 v હોલ ક્યુબ માટે પારિમાણિક સૂત્રોનો ક્યુબ. ક્લિયર છે? તો ધ્યાન આપજો. 1 × 2 તો 2 બની જશે. 0 × 2 તો 0, 0 × 2 તો 0, આ 0 × 3 તો 0, 1 × 3 તો 3, -1 × 3 તો -3. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હવે આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો થશે. તો m2 + 0 m2. બરાબર છે? 0 + 3 તો 3, 0 - 3 તો -3. તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ગતિ ઉર્જા છે એ ગતિ ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર મળે છે m1 L2 t-2. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે પદ આપેલું છે m² v ક્યુબ એનું પારિમાણિક સૂત્ર મળે છે m2 L3 t-3.
એનો મતલબ 1 અને 2 પરથી 1 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2. એનો મતલબ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. એનો મતલબ કે સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન નથી, માટે સમીકરણ યથાર્થ નથી. બરાબર છે? અથવા તો સમીકરણ ખોટું છે, સાચું નથી. ક્લિયર છે? કોઈ પ્રોબ્લેમ? ઓકે, ધ્યાન આપજો. અગાઉ બીજું આપેલું છે કે બરાબર 1/2 mv². કે બરાબર 1/2 mv², જ્યાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર કે બરાબર m1 L2 t-2, જેને નંબર 1 આપી દઉં, અગાઉ સોલ્વ કરી ગયા. બરાબર છે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર 1/2 mv². 1/2 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. m એ દળનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ, માટે m1 L0 t0. v એ વેગ, એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, માટે m0 L1 t-1. v² માટે હોલ સ્ક્વેર. બરાબર છે? તો m1 + 0 તો 1, 0 + 1 તો 1, સોરી, m1 L0 t0 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવા. આ પહેલાં સ્ક્વેર આપી દઈએ તો 0 × 2 0, 1 × 2 2, -1 × 2 તો -2. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હવે આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો થશે. તો 1 + 0 તો 1, 0 + 2 તો 2, 0 - 2 તો -2. આને આપી દઉં ઇક્વેશન નંબર 2. હવે 1 અને 2 પરથી એકનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L2 t-2 અને બીજાનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ છે m1 L2 t-2. બરાબર છે? તો જો બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન હોય, એનો મતલબ કે 1 બરાબર 2 છે, એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે, માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે એમ કહેવાય. બરાબર છે? માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે એમ કહેવાય. ક્લિયર છે? જો બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન તો સાચું છે, અને જો અસમાન તો ખોટું છે. ક્લિયર છે? એમાં ત્રીજું આપેલું છે સી. કે બરાબર ma. બરાબર છે? એમાં જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરું તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર ગતિ ઉર્જા કે નું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L2 t-2, એને આપી દઉં 1. રાઈટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરું તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર ma. m એ દળ, માટે પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L0 t0. a એ પ્રવેગ, માટે પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 t-2. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો શું થશે? સરવાળો. તો m 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 - 2 -2, જેને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 2. બરાબર છે? તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L2 t-2 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L1 t-2. એનો મતલબ કે એકનું પારિમાણિક સૂત્ર અને બેનું પારિમાણિક સૂત્ર સમાન નથી, માટે 1 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2. માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ,
અને જો બંને બાજુના પદોના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન નથી, માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી. સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી, એનો મતલબ કે ખોટું છે. બરાબર છે? ઓકે. ત્યાર પછી એમાં ચોથું આપેલું છે કે બરાબર 3/16 mv². ઓકે, ધ્યાન આપજો. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે કે ઇઝ કાઇનેટિક એનર્જી, એટલે કે ગતિ ઉર્જા. ગતિ ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1L2 T-2, જેને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 1. બરાબર છે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં આવશે 3/16 mv². 3/16 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. m એ દળ છે, માટે દળનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1L0 T0. ક્લિયર? v એ વેગ, વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0L1 T-1. વેગનું એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. મીટર એટલે કે L1, પ્રતિ સેકન્ડ એટલે કે T-1. v² માટે પારિમાણિક સૂત્રનો હોલ સ્ક્વેર. બરાબર છે? હવે આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો, તો m1 + 0 તો m1 થશે, 0 + 1 તો 1 થશે. પહેલાં m1 L0 T0 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ. પહેલાં આને સ્ક્વેર આપી દઈએ તો 0 × 2 0, 1 × 2 તો 2, -1 × 2 તો -2. બરાબર છે? હવે આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો, તો 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 - 2 તો -2. તો 1 અને 2 પરથી એકમાં પારિમાણિક સૂત્ર છે m1L2 T-2 અને બીજામાં પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m1L2 T-2. એનો મતલબ કે સમીકરણની બંને બાજુના પારિમાણિક સૂત્રો સમાન છે, માટે 1 = 2, માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે. બરાબર છે? માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે. અહીંયા સુધી ક્લિયર? ઓકે. આગળ આપેલું છે કે બરાબર 1/2 mv² પ્લસ ma. કે બરાબર 1/2 mv² પ્લસ ma. ધ્યાન આપજો છોકરાઓ. મિત્રો, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે છે ગતિ ઉર્જા કે. કેનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1L2 T-2, જેને કહી દઉં ઇક્વેશન નંબર 1. બરાબર છે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે 2 પદો છે. એમાં પહેલા પદનું કરીએ તો 1/2 mv². 1/2 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. m એટલે કે દળ, દળનું એકમ આવશે કિલોગ્રામ. કિલોગ્રામ એટલે કે m1, બાકીનું L0 T0 થઈ જશે. v એટલે કે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, માટે m0 L1 T-1 v² માટે હોલ સ્ક્વેર. બરાબર છે? હવે આ m1 L0 T0 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ. આ બધાને ઘાત આપી દઈએ તો 0 × 2 0, 1 × 2 L2, -1 × 2 -2. બરાબર છે? હવે આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો થશે, તો 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 - 2 તો -2. બરાબર છે? એવી જ રીતે રાઈટ હેન્ડ સાઈડના બીજા પદનું પારિમાણિક સૂત્ર શોધી નાખીએ તો બીજા પદનું બીજું પદ છે ma, જ્યાં m એ દળ,
એકમ આવશે કિલોગ્રામ, માટે m1 L0 T0 બરાબર છે, m1 L0 T0। એ એટલે કે પ્રવેગ, પ્રવેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, મીટર એટલે કે L1 પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે કે T⁻², બરાબર છે, માટે પારિમાણિક સૂત્ર થશે m0 L1 T-2। હવે આધાર સરખા છે તો ઘાતાંકનો સરવાળો 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 - 2 હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, નોટ્સ જે તમને અગાઉ કીધી તે યાદ કરશો તો એમાં છે પહેલી નોટ્સ કે સમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે છે। સમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે છે, બરાબર છે। તો અહીંયા આ ભૌતિક રાશિનું પરિમાણ મળે છે m1 L2 T-2, આનું પરિમાણ મળે છે m1 L1 T-2। એનો મતલબ કે બંને પદોના પરિમાણ કેવા છે? અસમાન, અલગ અલગ। આનું છે m1 L2 T-2, આનું છે m1 L1 T-2। એનો મતલબ બંને પદોના પરિમાણ અસમાન છે। રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બંને પદોના પરિમાણ અસમાન છે અને અસમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે નહીં। અસમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે નહીં, માટે આ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી। આ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી। ક્લિયર છે? ઓકે, તો આપણે જે 5 સોલ્વ કર્યા એમાં પહેલું હતું k = m²v³, બંને બાજુના પરિમાણો અસમાન માટે યથાર્થ નથી। બીજું હતું k = ½ mv², બંને બાજુના પરિમાણો સમાન માટે યથાર્થ છે। ત્રીજું હતું k = ma, બંને બાજુના પરિમાણો અસમાન માટે યથાર્થ નથી। ચોથું હતું k = 3/16 mv², બંને બાજુના પરિમાણો સમાન માટે યથાર્થ છે। પરંતુ ધ્યાન આપજો મિત્રો, ગતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા પરથી જે તમે 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો તો ગતિ ઉર્જાનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે k = ½ mv², બરાબર છે। તો જો વ્યાખ્યા પરથી જોવું હોય તો ખરેખર કયું સમીકરણ સાચું છે? બીજું, બરાબર છે। અને યથાર્થતાની દ્રષ્ટિએ તો બીજું અને ચોથું। ક્લિયર છે? અને 5મામાં પણ પરિમાણ સમાન નથી માટે યથાર્થ નથી। ક્લિયર છે? કોઈ પ્રોબ્લેમ આવડશે? ઓકે, હવે એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરાવો 1-2, પછી તમને હોમવર્કમાં આપીશ। ધ્યાન આપજો। પારિમાણિક વિશ્લેષણની મદદથી નીચેના સમીકરણોની યથાર્થતા ચકાસો। પારિમાણિક વિશ્લેષણની મદદથી નીચેના સમીકરણની યથાર્થતા ચકાસો। એમાં પહેલું સમીકરણ છે દબાણ P = ρgh, બરાબર છે। P = ρgh, જ્યાં કીધું છે P એ શું છે? દબાણ, P એ
દબાણ, રો એ દ્રવ્યની ઘનતા, જી એ ગુરુત્વ પ્રવેગ અને એચ એ ઊંચાઈ. બરાબર છે. હવે યથાર્થતા ચકાસવા માટે પહેલાં તો આપણને દબાણનું પારિમાણિક સૂત્ર આવડતું હોવું જોઈએ, ઘનતાનું આવડતું હોવું જોઈએ, પ્રવેગનું આવડતું હોવું જોઈએ, ઊંચાઈનું આવડતું હોવું જોઈએ. બરાબર છે. હવે દબાણનું પારિમાણિક સૂત્ર શું આવશે? તો દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ. જે અગાઉ આપણે ભણી ગયા, દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ. બળનો એકમ છે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અને ક્ષેત્રફળનો એકમ છે મીટર સ્ક્વેર. બરાબર છે. માટે દબાણનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ સ્ક્વેર. બરાબર છે. દબાણનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સેકન્ડ રેઝ ટુ -2. ક્લિયર છે. ત્યાર પછી ધ્યાન આપજો, ઘનતા. ઘનતા એટલે દળ ભાગ્યા કદ. ઘનતા એટલે દળ ભાગ્યા કદ. ઘનતાનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. ઘનતાનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. આ સોલ્વ કરવા માટે કમ્પલસરી તમને પારિમાણિક સૂત્રો આવડતા હોવા જોઈએ. જો પારિમાણિક સૂત્રો આવડતા હશે તો જ તમે પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે કે નહીં તે ચેક કરી શકશો. બરાબર છે. એટલે પહેલાં તો કમ્પલસરી તમારે પારિમાણિક સૂત્રો કરવાના રહેશે, જે 5-5 વખત લખવા માટે આપેલા હતા. પણ લગભગ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ કયા પ્રમાણે કામ કરતા નથી. એઝ અ સાયન્સ સ્ટુડન્ટ તરીકે પણ તમને આટલી બધી વખત ટોકવું પડે છે. બરાબર છે. જી એ ગુરુત્વ પ્રવેગ. પ્રવેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. એચ એ ઊંચાઈનો એકમ આવશે મીટર. બરાબર છે. ચાલો હવે સોલ્વ કરીએ. તો પહેલાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે છે દબાણનું પારિમાણિક સૂત્ર. તો દબાણનો એકમ, જો એકમ ખબર હોય તો પારિમાણિક સૂત્ર ઇઝીલી કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર રેઝ ટુ -1 ઇન્ટુ સેકન્ડ રેઝ ટુ -2. કિલોગ્રામ એટલે કે m1, મીટર ઇન્વર્સ એટલે કે L ઇન્વર્સ, સેકન્ડ રેઝ ટુ -2 એટલે કે T રેઝ ટુ -2. એને કહી દઉં ઇક્વેશન નંબર 1. બરાબર છે. તો દબાણનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L-1 T-2. ક્લિયર. રાઈટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરું તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે છે રો જી એચ. બરાબર છે. જ્યાં રો એ ઘનતા, ઘનતાનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે. ઘનતાનો એકમ છે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. માટે કિલોગ્રામ એટલે કે m1, મીટર ક્યુબ એટલે મીટર રેઝ ટુ -3 એટલે કે L રેઝ ટુ -3 ઇન્ટુ T0. ક્લિયર છે. m1 L-3 T0. જી એટલે કે ગુરુત્વ પ્રવેગ. ગુરુત્વ પ્રવેગનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T-2. m0 L1 T-2. અને ઊંચાઈ એટલે કે મીટર, તો m0 L1 T0. ક્લિયર છે. આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો તો 1 + 0 + 0, તો m1 L-3 +1 +1. બરાબર છે. T0 -2 + 0 તો -2. અહીંયા સુધી ક્લિયર. તો m1 એઝ ઇટ ઇઝ L, આ -3 + 2 થશે તો -1, 1 + 1 2, -3 તો -1, T-2 એઝ ઇટ ઇઝ, અને કહી દઉં ઇક્વેશન 2. હવે 1 અને 2 પરથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L-1 T-2 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L-1 T-2. એનો મતલબ કે 1 બરાબર 2 છે. એનો મતલબ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. એનો મતલબ કે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે. સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે. ક્લિયર છે. ઓકે, બીજું સોલ્વ કરીશું.
બીજું આપેલું છે fs બરાબર f ઇન્ટુ s બરાબર 1/2 mv સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 mv0 સ્ક્વેર બરાબર છે 1/2 mv સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 mv0 સ્ક્વેર ક્લિયર। ચાલો જ્યાં f એ કીધું છે, જ્યાં f એ બળ, s એ સ્થાનાંતર, m એ દળ, v એ વેગ અને v0 એ પ્રારંભિક વેગ બરાબર છે। તો પહેલાં એકમ નક્કી કરી લઈએ। તો બળનો એકમ ખબર છે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, એટલે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર ⁻², બરાબર છે। સ્થાનાંતરની વાત કરીએ તો સ્થાનાંતરનો એકમ આવશે મીટર, દળનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ, વેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, વેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર છે। હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે છે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર એટલે કે fs, બરાબર છે। બળના પારિમાણિક સૂત્રની વાત કરું તો બળનો એકમ છે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, કિલોગ્રામ એટલે m1, મીટર એટલે L1, પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે t⁻²। સ્થાનાંતરની વાત કરું તો સ્થાનાંતરનો એકમ છે મીટર, માટે આવશે m0, L1, t0, ક્લિયર છે। આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો તો 1 + 0 1, 1 + 1 તો 2, -2 + 0 તો -2 અને કહી દઉં ઇક્વેશન નંબર 1, ક્લિયર છે। ઓકે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે બે પદો છે, એક છે 1/2 mv સ્ક્વેર, ½ mv સ્ક્વેરમાં હાફ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, m એ દળ અને v એ વેગ, દળનો એકમ છે કિલોગ્રામ માટે m1, L0, t0, v એ વેગ એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માટે m0, L1, t-1, v સ્ક્વેર માટે હોલ સ્ક્વેર, બરાબર છે। હવે આ m1, L0, t0 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ, આ બધાને સ્ક્વેર મળી જશે તો 0 × 2 0, 1 × 2 તો 2, -1 × 2 તો -2, બરાબર છે। આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો તો 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 - 2 તો -2, પણ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બે પદો છે, બીજું પદ છે 1/2 mv0 સ્ક્વેર। તો મિત્રો જો 1/2 mv સ્ક્વેરનું m1 L2 t-2 હોય, m એ દળ અને v એ વેગ, અહીંયા v0 એ પ્રારંભિક વેગ છે, તો એઝ ઇટ ઇઝ આનું પણ શું આવશે m1 L2 t-2 જ આવશે, બરાબર છે। આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 2। હવે જો સમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિ હોય તો તેનો સરવાળો અથવા તો બાદબાકી થઈ શકે। અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે બે પદો આપેલા છે એ બંને પદોના પરિમાણ કેવા છે, સમાન છે, માટે તેની બાદબાકી થઈ શકે, બરાબર છે। હવે 1 અને 2 પરથી બોલો, એક લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L2 t-2 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L2 t-2। એનો મતલબ કે 1 બરાબર 2 એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે, માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે। સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ છે, ક્લિયર છે। ઓકે, ત્રીજું જોઈએ, s બરાબર v0t + 1/2 at હોલ સ્ક્વેર।
S બરાબર V0t પ્લસ 1/2 AT હોલ સ્ક્વેર, જ્યાં S એ સ્થાનાંતર, જેનો એકમ આવશે મીટર, V0 એ પ્રારંભિક વેગ, જેનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, T એ સમય, જેનો એકમ આવશે સેકન્ડ, A એ પ્રવેગ, જેનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. બરાબર છે. યથાર્થતા ચકાસવી હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે છે સ્થાનાંતર, સ્થાનાંતરનો એકમ છે મીટર, માટે પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T0. બરાબર છે. એને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 1. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારી પાસે બે પદો છે. એમાં પહેલું છે V0t, V0નો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, માટે m0 L1 T-1. બરાબર છે. અને સમયનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L0 T1. આધાર સરખા ઘાતાંકનો સરવાળો તો m0 + 0 0, 1 + 0 1 અને T-1 + 1 તો 0 થશે. પણ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બે પદો છે. બીજું છે 1/2 AT હોલ સ્ક્વેર. 1/2 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, એ પ્રવેગનો એકમ આવશે m0 L1 T-2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, એ ટી હોલ સ્ક્વેર માટે a² t² થશે, એટલે પારિમાણિક સૂત્ર એનો વર્ગ, ટી એટલે કે સમય, તો m0 L0 T1 હોલ સ્ક્વેર. બરાબર છે. બંનેને જો ઘાત આપી દઈએ તો 0 × 2 0, 1 × 2 2, -2 × 2 -4. બરાબર છે. 0 × 2 0, 0 × 2 0, 1 × 2 તો 2. બરાબર છે. હવે સમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે તો 0 + 0 m0, 2 + 0 L2, -4 + 2 તો -2. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે બે પદો છે એ બંને પદોમાં પહેલા પદનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m0 L1 T0 અને બીજા પદનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m0 L2 T-2. હવે એક બાજુના બે પદો છે, બંને પદો વચ્ચે શું છે? સરવાળો. તો અસમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે નહીં. તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં અસમાન પરિમાણવાળી ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે નહીં. બરાબર છે. માટે આ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી. બરાબર છે. માટે આ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી. ક્લિયર છે. ચોથું, F બરાબર m/t, જ્યાં F એ બળ, m એ દળ, એ પ્રવેગ, S સ્થાનાંતર અને T સમય છે. બરાબર છે. હવે જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે મારી પાસે બળ. બળનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ × મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે ફટાફટ આવડવું જોઈએ. બરાબર છે. દળનો એકમ છે કિલોગ્રામ,
પ્રવેગનો એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, સ્થાનાંતરનો એકમ છે મીટર, સમયનો એકમ છે સેકન્ડ. બરાબર છે. બળનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L1 T-2 નંબર 1. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માં મારી પાસે છે MAS/T. બરાબર છે. m એટલે કે દળનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m1 L0 T0. a એટલે કે પ્રવેગનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T-2. s એટલે કે અંતર, પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L1 T0. છેદમાં સમય, તો સમયનું પારિમાણિક સૂત્ર આવશે m0 L0 T1. અહીંયા સુધી ક્લિયર. હવે અંશમાં આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો, તો 1 + 0 + 0, તો 1, 0 + 1 + 1, તો 2, 0 - 2 + 0, તો -2 upon m0 L0 T1. બરાબર છે. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, આ m1 L2 T-2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, પણ આ જો m0 L0 T1 ઉપર આવશે તો T1 એ ઉપર આવશે તો શું થઈ જશે? -1. આધાર સરખા તો ઘાતાંકનો સરવાળો થશે, તો -1 થશે. બરાબર છે. તો m1 L2 -2 -1, તો -3 થશે. અને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 2. બરાબર છે. તો સમીકરણ નંબર 1નું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L1 T-2 અને બીજાનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 L2 T-3. એનો મતલબ કે 1 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2, માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, માટે સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ યથાર્થ નથી. ક્લિયર છે? તો આવડશે. સમીકરણ સાચું છે કે ખોટું છે એ આપણે પારિમાણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ચકાસી શકીએ. તો આને રિલેટેડ થોડા એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપીશ, પ્લસ એક પારિમાણિક સૂત્રો માટેનો 10 માર્કની ટેસ્ટ રહેશે. એ તમારે હું ફોટો મોકલાવું એટલે જ્યારે પણ જોઉં તો મોઢે લખીને મને વોટ્સએપ કરવાનો રહેશે. પ્લસ સેમ આવા આને રિલેટેડ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટે આપીશ પ્રેક્ટિસ માટે, જે તમારે સોલ્વ કરીને ફોટો વોટ્સએપમાં મને પર્સનલ મેસેજ કરવાનો રહેશે. ક્લિયર છે? અને જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય ટોપિકને લગતો તો તમે કોન્ટેક કરી શકો છો. અમારા તરફથી એક જ ટાર્ગેટ રહેશે કે તમને સમજ પડવી જોઈએ, તમને આવડી જવું જોઈએ. બરાબર છે? તો જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો સોર્ટ આઉટ કરી શકો છો, પૂછી શકો છો, ફોન કરી શકો છો. અને જે ડેઇલીનું નોટ્સ છે એ તમારે ફિઝિક્સની નોટબુકમાં લખવાની રહેશે. ક્લિયર છે? ઓકે, થેન્ક યુ.